friends, read 2, The Human Robot. We will do the question answers, the remaining question answers. In the last video, we had done 1 to 8 paragraphs and we have tried to understand each and every question and answer in English as well as in Gujarati. So, friends, today we will start the second session. All the question answers are very much important and you have to try to find the answer from the paragraph. So friends, try to concentrate on the study. Okay, the human robot. Before we go to the question answers, we will start the session with the good thought. So, thought of the day is, and this thought is given by our scientist and president, a former president and former scientist, Abdul Kalam, APJ Abdul Kalam. You all know him. He has said, truth is like a surgery. It hurts but cures. Lie is like a painkiller. It gives instant relief but has side effects forever. He has tried to explain the power of truth. Friends, you know we should speak truth. So, truth is like a surgery. Here, truth is compared with a surgery. Surgery that has been done by a medical doctor. As medical doctor operate any surgery, truth is also like a surgery. Surgery also hurts. It hurts because in surgery there are injections and so many tablets and it's so much hurting in the surgery. But at the end of the day, you are cured. It hurts but it cures. Lie. To lie is the opposite of truth. Lie means khotu bolu. Lie is like painkiller. You know, sometimes for getting instant relief. Sometimes if we are paining so much, we want to get instant relief. So lie is like a painkiller. It is like a painkiller. It gives instant relief but has side effects forever. Lie also gives us some relief. Relief એટલે થોડી નિરાંત, થોડો આપણે નિરાંત આપે છે, પણ તેની હંમેશ માટેની સાઇડ ઇફેક્ટ રહી જાય છે. Okay, with this good thought, as you know that in this lesson also the message of the lesson is also that we should speak truth. So let's start the 9th paragraph. Try to find the paragraph from the textbook and tick mark the paragraph. Soon after, he argued. Let's start the first question. What happened after Prem Chopra was arrested? So here, whenever there is after, we should translate from there. પ્રેમ ચોપડાની ધરપકડ થઈ ત્યાર પછી શું બન્યું? અરેસ્ટ એટલે કે ધરપકડ. સૌ પ્રથમ તમારે આ આન્સર છે એ પેરેગ્રાફમાંથી ફાઇન્ડ કરવાનો છે. તો પ્રેમ ચોપડાની સૌથી પહેલાં અરેસ્ટ થયો હોય એના પછી શું બન્યું? તો ક્વેશ્ચનમાંથી આપણે પાર્ટ લઈશું. આફ્ટર પ્રેમ ચોપરા વોઝ અરેસ્ટેડ. આ ભાગ આપણે ક્વેશ્ચનમાંથી લીધેલો છે. He was released on bail until the court hearing. આ પણ જે લાઈન છે એ લાઈન આપેલી જ છે. તમે જોશો તો આપણા ટેક્સ્ટબુકમાં લાઈન આપેલી જ છે. He was released. પહેલાં તો એની ધરપકડ થઈ, પછી જામીન પર તેને મુક્ત કરવામાં આવ્યો. જામીન માટે શબ્દ આપેલો છે બેલ, BAIL. બેલ એટલે કે જામીન. ટુ રિલીઝ, રિલીઝ એટલે મુક્ત કર્યો. પેલા એની ધરપકડ થઈ ત્યાર પછી કોર્ટની સુનાવણી ન થાય ત્યાં સુધી તેને જામીન પર મુક્ત કરવામાં આવ્યો. બે ત્રણ નવા શબ્દો છે તે પણ જોઈ લ્યો. અનટિલ, અનટિલ એટલે જ્યાં સુધી નહીં. કોર્ટ હિયરિંગ, કોર્ટની સુનાવણી, કોર્ટ બોલાવે નહીં ત્યાં સુધી તેને જામીન પર મુક્ત કરવામાં આવ્યો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. વાય વોઝ none of the stolen articles recovered from Prem Chopra's house? પ્રેમ ચોપરાના ઘરેથી, પ્રેમ ચોપરાસ હાઉસ એટલે કે પ્રેમ ચોપરાના ઘરેથી ચોરાયેલો સામાન, સ્ટોલન આર્ટિકલ્સ એટલે કે ચોરાયેલો સામાન શા માટે, કયા કારણે, વાય પાછું લાવવામાં ન આવ્યો,
રિકવર એટલે કે પાછો લઈ શકાયો નહીં. સૌ પ્રથમ પોલીસ છે એ પ્રેમ ચોપડાના ઘર સુધી તો પહોંચી ગઈ, પણ જેટલી પણ વસ્તુઓ ચોરાયેલી હતી, દુકાનદારોના જ્વેલરી, પછી પ્રેશિયસ થિંગ્સ, બરાબર, અને એ બધા આર્ટિકલ્સ ને બધું હતું, એ સામાન પોલીસને મળ્યો નહીં. તો એનું શું કારણ હતું? તો આપણે જાણીએ છીએ કે પ્રેમ ચોપડાએ જેટલી પણ ચોરેલી વસ્તુઓ હતી એ બધી જ વસ્તુઓ એણે શું કરી નાખ્યું? ડિસ્પોઝ કરી નાખી. એ વસ્તુઓને પોતાની ગેંગ દ્વારા નિકાલ કરી દીધો હતો. તો આપણે ક્વેશ્ચનમાંથી જ લઈ લો આ ભાગ. નન ઓફ ધ સ્ટોલન આર્ટિકલ્સ વોઝ જુઓ, નનને પહેલાં આપેલું છે, એ વોઝ આપણે ક્યાં મૂકી દેવાનું? નન ઓફ ધ સ્ટોલન આર્ટિકલ વોઝ. તમને આ ચેન્જ બધાને દેખાતો હશે, તો આ ચેન્જ ધ્યાનથી જોજો કે જુઓ અહીંયા જે આ વોઝ આપેલું છે એ વોઝને આપણે ક્યાં મૂક્યું? આ જગ્યાએ મૂકવામાં આવેલું છે. તો આ બધા ચેન્જીસ તમે ધ્યાનમાં રાખજો. ઓકે, સો લેટ્સ સ્ટાર્ટ. So next, what did Prem Chopra argue in the court? પ્રેમ ચોપડાએ કોર્ટમાં કઈ દલીલ કરી? તો પ્રેમ ચોપડાએ કોર્ટમાં કઈ દલીલ કરી? પ્રેમ ચોપડાએ કોર્ટમાં એ દલીલ કરી કે someone must have tampered with robots program. આપણે જાણીએ છીએ કે પ્રેમ ચોપડા પણ સૌથી પહેલાં કોઈ પણ ચોર હોય, એ કોઈ પણ ચોર છે એ પોતાની સૌથી પહેલાં તો એ પોતાનું બચાવ તો કરતો જ હોય છે. સો એ પોતાનો બચાવ કરે છે, એના માટે એમ કહેવામાં આવે છે કે એણે બચાવ કઈ રીતે કર્યો? એણે કોર્ટમાં કઈ દલીલ કરી? તો એણે બચાવ કઈ રીતે કર્યો? તો એણે બચાવ કર્યો કે someone must have tampered with. એક નવો શબ્દ અહીંયા આવે છે, tampered with. ટેમ્પર વિથ અંડરલાઇન કરજો અને જોજો. ટેમ્પર વિથ એટલે કે ની સાથે ચેડા કરવા, બરાબર. રોબોટ્સ પ્રોગ્રામ, રોબોટની અંદર જે પણ ઇનબિલ્ટ પ્રોગ્રામ હતો એમાં કોઈકે ચેડા કરેલા છે. રોબોટ જે પણ બોલે છે, એણે ચોરી કરી છે કે જે પણ તે પકડાયેલો છે તે મારા વડે થયું નથી. someone must have tampered. બીજા કોઈએ આમાં ચેડા કરેલા છે. પોલીસ had found him at home. અને પોલીસે તેને ઘરમાંથી મેળવ્યું. પોલીસે જોયું કે રોબોટના ગળા પર જે લાયસન્સ હતું એ લાયસન્સમાં પ્રેમ ચોપડાનું નામ હતું અને તેના ઘરનું એડ્રેસ હતું. એટલે પોલીસે ભલે મને ઘરમાંથી મેળવી લીધો, પણ રોબોટની અંદર જે પણ કંઈ પ્રોગ્રામ છે તેમાં ચેડા થયેલા છે. તો મિત્રો, તમારે પેરેગ્રાફમાંથી આન્સર શોધવાનો છે. ક્વેશ્ચનમાંથી આપણે ક્યાંથી સ્ટાર્ટ કર્યું? ઇન ધ કોર્ટ. ઇન ધ કોર્ટથી જો સ્ટાર્ટિંગ થયેલી છે, બરાબર. પહેલાં સમજો, ઇન ધ કોર્ટ, પછી કોમા કરવાનો, પછી પ્રેમ ચોપડા ડીડ અને આર્ગ્યુ આપેલું છે. તો વારંવાર હું તમને કહું છું કે જ્યારે ડીડ આપેલું હોય અને કરતા હોય અને ક્રિયાપદ હોય તો ક્રિયાપદનું ભૂતકાળનું રૂપ ઉપયોગ કરવાનો, આર્ગ્યુડ. ધેટ કોર્ટમાં પ્રેમ ચોપડાએ દલીલ કરી કે, અને ત્યાર પછીનો જે ભાગ છે એ તમને પેરેગ્રાફમાંથી મળી જશે ઇઝીલી. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. પેરેગ્રાફ 10. Council Goel, next day's papers. Question 1. What were the headlines in the next day's newspapers? પ્રશ્નનું ભાષાંતર થાય છે. નેક્સ્ટ ડેઝ એટલે કે બીજા દિવસના છાપાઓમાં હેડલાઇન શું હતી? બીજે દિવસે જ્યારે છાપા આવ્યા, સમાચાર પત્રો આવ્યા, તો તેમાં શું હેડલાઇન હતી? The headlines in the next day's newspapers were. અહીંયા પણ જુઓ કે વોટ પછી જે વર આપેલું છે એ વર ક્યાં આવી જાય છે? ન્યૂઝપેપર્સ પછી. સ્ટાર્ટિંગ ક્યાંથી કરવાની? The headlines in the next day's newspapers. આ પણ ક્વેશ્ચનમાં ભાગ આપેલો છે અને અડધું ક્વેશ્ચનમાંથી મળી ગયું અને અડધું પેરેગ્રાફમાંથી. કે રોબોટ ગોઝ ટુ કોર્ટ. આવી હેડલાઇન હતી કે રોબોટ કોર્ટમાં જાય છે. તે ખરેખર હેડલાઇન બને તેવા સમાચાર હતા. વોટ વોઝ મિસ્ટર ગોયલ્સ રિક્વેસ્ટ ટુ ધ જજ? મિસ્ટર ગોયલે જજને શું વિનંતી કરી?
તો મિસ્ટર ગોયલ્સ રિક્વેસ્ટ ટુ ધ જજ વોઝ, આ પણ આપણે આવી જ રીતે કર્યું છે. મિસ્ટર ગોયલ્સથી શરૂઆત કરી અને ત્યાર પછી અહીંયા જો રિક્વેસ્ટ આપેલું છે તો અહીંયા રિક્વેસ્ટ જ લેશું, કારણ કે રિક્વેસ્ટ એ નાઉનના ફોર્મમાં છે. રિક્વેસ્ટ ક્રિયાપદ હોય તો એ રિક્વેસ્ટેડ બને, તો અહીંયા રિક્વેસ્ટ શબ્દ છે એ સંજ્ઞા અથવા નાઉનના સ્વરૂપમાં છે, એટલે એમને લેવાનું છે. મિસ્ટર ગોયલ્સ રિક્વેસ્ટ ટુ ધ જજ અને વોઝ છે પાછળ લઈ લો. મિસ્ટર ગોયલ્સ રિક્વેસ્ટ ટુ ધ જજ વોઝ ટુ કોલ રામસિંગ રોબોટ ઇન ધ કોર્ટ. રામસિંગ રોબોટને કોર્ટમાં બોલાવવામાં આવે એવી વિનંતી વકીલે કરી. વકીલ ગોયલ હતો, એણે વિનંતી કરી કે હવે આપણે રામસિંગ રોબોટ છે એને આપણે કોર્ટમાં સાક્ષી સ્વરૂપે બોલાવીએ. તો અહીંયા પણ ટુ કોલ જેવો શબ્દ છે તમારે જાતે લખવો પડશે, એટલે જોઈ લેજો કયા કયા ચેન્જીસ થાય છે. ટુ કોલ એટલે કે બોલાવવું. થર્ડ ક્વેશ્ચન, વાય વોઝ ઇટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ નો ધ વર્કિંગ ઓફ ધ રોબોટ. વર્કિંગ ઓફ ધ રોબોટ એટલે રોબોટની જે કાર્ય કરવાની રીત છે, જે એની આખી પ્રોસિજર છે, તે જાણવું કેમ જરૂરી બન્યું. રોબોટની વર્કિંગ એટલે કે રોબોટે અત્યાર સુધી કયા કયા કાર્ય કરેલા છે, એની જે કાર્યવાહીઓ છે તે બધું જાણવું મહત્વનું કેમ બન્યું. તો વોઝ ઇટ છે તો આપણે આન્સરમાં કેવી રીતે લખશું? ઇટ વોઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ નો ધ વર્કિંગ ઓફ ધ રોબોટ. વાયથી પ્રશ્ન છે એટલે હવે શું મૂકશું આપણે? બીકોઝ. બીકોઝ એટલે કારણ કે. કાઉન્સિલ ગોયલ વોઝ નોટ સેટિસ્ફાઈડ વિથ પ્રેમ ચોપરાસ એક્સપ્લેનેશન. કારણ કે વકીલ ગોયલ એ પ્રેમ ચોપડાની સમજૂતી, એણે જે પણ સમજૂતી આપી તેનાથી સેટિસ્ફાઈડ એટલે કે સંતોષી ન હતા. પ્રેમ ચોપડાએ જે સમજૂતી આપી કે કોઈકે રોબોટ સાથે ચેડા કરેલા છે, રોબોટનો પ્રોગ્રામ મેં નથી બદલાવ્યો, તો આવી જે એણે પોતાનું એક્સપ્લેનેશન આપ્યું, બરાબર, તેણે જે દલીલ કરી, તો તેનાથી વકીલ છે એ સેટિસ્ફાઈડ થયા નહીં. તેથી જ તેણે જજને વિનંતી કરી કે આપણે રોબોટને જ બોલાવીએ, રોબોટ જ આપણે હકીકત કહેશે. નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ, પેરેગ્રાફ 11. The next day witness box. Question 1. Why was the court overcrowded with people? શા માટે કોર્ટ છે ત્યાં લોકોનું ટોળું થયું? કારણ કે રોબોટને જોવા માટે. કદાચ ફર્સ્ટ ટાઈમ એવું બન્યું હશે કોર્ટના ઇતિહાસમાં કે કોઈ રોબોટ સાક્ષી સ્વરૂપમાં આવે છે અને છાપામાં પણ આવી હેડલાઇન આવી, એટલે લોકોને વધારે ખબર પડતી ગઈ અને લોકોના ટોળે ટોળા થતા ગયા કોર્ટમાં. તો આપણે પ્રશ્ન અહીંયાથી લઈ લઈ જુઓ કે ધ કોર્ટ પ્રશ્નમાંથી લીધેલું છે. ધ કોર્ટ વોઝ ધ કોર્ટ છે ઉલટાવી દો. ધ કોર્ટ વોઝ ઓવરક્રાઉડેડ વિથ પીપલ બીકોઝ. ભાઈનો આન્સર કેનાથી આપવાનો? બીકોઝથી. બીકોઝ દે વર કીન ટુ વોચ. આ એક નવો શબ્દ છે, જાતે પણ કદાચ લખવો પડે. જુઓ પેરેગ્રાફમાં છે પણ એક અલગ રીતે આપેલો છે. કીન એટલે કે ઈગર, આતુર. કીન એટલે કે આતુર, કારણ કે તેઓ આતુર હતા. ટુ વોચ અ રોબોટ ઇન ધ વિટનેસ બોક્સ. રોબોટને સાક્ષીના બોક્સમાં, સાક્ષીના પાંજરામાં જોવો તેના માટે તેઓ આતુર હતા. હુ વર કોન્ફિડન્ટ એન્ડ ક્રિસ્પ. આનો જવાબ છે એ પેરેગ્રાફમાં બહુ સ્માર્ટલી આપેલો છે. તો પેરેગ્રાફમાં એ લાઈન આખી વાંચી જાઓ તો એ લાઈનમાં વાંચવાથી આપણે એવો ભાવાર્થ મળે છે કે માત્ર પ્રેમ ચોપડા જ નહીં, વકીલ પણ એટલો કોન્ફિડન્ટ અને ક્રિસ્પ હતો. બંનેના મિનિંગ થાય છે. કોન્ફિડન્ટ એટલે કે આત્મવિશ્વાસુ વકીલને હતો તે પ્રેમ ચોપડાનો ગુનો સાબિત કરીને જ રહેશે, અને પ્રેમ ચોપડાને પણ આત્મવિશ્વાસ હતો પોતા ઉપર અને પોતાના રોબોટ ઉપર, કે રોબોટ પોતાના માલિકની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન ક્યારે નહીં કરે. તો કોન્ફિડન્ટ અને ક્રિસ્પ. ક્રિસ્પનો અર્થ થાય છે ચોક્કસ. કોન્ફિડન્ટ એટલે આત્મવિશ્વાસુ અને ક્રિસ્પ એટલે ચોક્કસ. તો કોણ કોણ આત્મવિશ્વાસુ અને ચોક્કસ હતા? કાઉન્સિલ ગોયલ, વકીલ ગોયલ અને પ્રેમ ચોપડા. હુની જગ્યા બેના મૂકી દેવાના. વર કોન્ફિડન્ટ એન્ડ ક્રિસ્પ. થર્ડ ક્વેશ્ચન, વાય વોઝ પ્રેમ ચોપડા કોન્ફિડન્ટ?
પ્રેમ ચોપડા આત્મવિશ્વાસુ શા માટે હતા? આત્મવિશ્વાસ હતા, પણ એને વળી ખોટી વ્યક્તિ, એને પણ આત્મવિશ્વાસ, તો તેને કોના પર આત્મવિશ્વાસ હતો? રોબોટ ઉપર. તો પ્રેમ ચોપડા વોઝ કોન્ફિડન્ટ બીકોઝ હી ન્યૂ ધેટ, તે જાણતા હતા કે રામસિંગ રોબોટ વુડ નેવર બિટ્રે હિઝ માસ્ટર. બિટ્રેનો અર્થ થાય છે, બિટ્રે એટલે કે દગો આપવો. રામસિંગ રોબોટ છે એ પોતાના માલિકને ક્યારેય પણ દગો આપશે નહીં. તેને ખાતરી હતી, તેને વિશ્વાસ હતો. પેરેગ્રાફ 12 યોર ઓનરથી કરીને વર્સેડ. ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન, why did the judge feel that the needed information must have been wiped out? વાઇપ્ડ આવશે, પાસ્ટ ટેન્સનો ઉપયોગ થશે, વાઇપ્ડ. બરાબર, આ જરાક સુધારો કરી લીજો પ્રશ્નમાં. વાય ડીડ ધ જજ, શા માટે? ટુ ફીલ, ફીલનો અર્થ થાય છે અનુભવવું, લાગવું. જજને એવું શા માટે લાગ્યું કે જે જરૂરી માહિતી હતી, નીડેડ ઇન્ફોર્મેશન એટલે કે જરૂરી માહિતી, જે જરૂરી માહિતી હતી તે કદાચ વાઇપ આઉટ થઈ ગઈ હશે. વાઇપ આઉટ એટલે કે ભૂંસાઈ જવું. જરૂરી માહિતી શા માટે ભૂંસાઈ ગઈ હશે એવું જજને કેમ લાગ્યું કે જેટલી પણ જરૂરી માહિતી છે ભૂંસાઈ જ ગઈ હશે? કારણ કે ખબર પડી ગઈ કે આ વસ્તુ કેસ મોડો શરૂ થયો છે અને ચોરીનું કામ તો ઘણું વહેલું થઈ ગયું છે. તો મે બી પ્રેમ ચોપડાને સમય મળી ગયો છે, કારણ કે પ્રેમ ચોપડા છે જામીન પર મુક્ત થયો હતો. તો જામીન પર મુક્ત થઈને એણે તરત જ રોબોટ સાથે કંઈ છેડખાની કરી હશે અને જેટલા પણ ચોરીનો જે મેસેજ હતા એ બધા જ એણે વાઇપ આઉટ કરી નાખ્યા હશે, ભૂંસી નાખ્યા હશે. ધ જજ ફેલ્ટ. ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા તમે જુઓ કે ધ જજ કર્તા તરીકે લીધેલું પ્રશ્નમાંથી. પ્રશ્નમાં ફીલ શબ્દ છે કે જે ક્રિયાપદ છે. ટુ ફીલ એટલે કે અનુભવવું, આપણે લાગવું. બરાબર, તો ડીડ છે તો ફીલ છે, તો એના માટે આપણે શેનો ઉપયોગ કર્યો? ફીલનું ભૂતકાળનું રૂપ ફેલ્ટ. ધ જજ ફેલ્ટ ધેટ, પ્રશ્નમાંથી જ લઈ લ્યો. ધ નીડેડ ઇન્ફોર્મેશન મસ્ટ હેવ બીન વાઇપ્ડ આઉટ, પ્રશ્નમાં વાઇપ્ડ જ છે. બરાબર, તો વાઇપ્ડ આઉટ બીકોઝ. હવે આપણે ઇઝીલી પેરેગ્રાફમાંથી લઈ લેવાનું છે. થોડા ચેન્જીસ છે એ નોટ કરજો. ધ રોબોટ હેડ બીન સ્વિચ્ડ આઉટ ઓફ ઓપરેશન સિન્સ ધ ઇન્સિડન્ટ. એક નવો શબ્દ આવે છે, સિન્સ. સિન્સ એટલે થી, ઇન્સિડન્ટ એટલે કે બનાવ બન્યો, ચોરીનો જે બનાવ બન્યો ત્યારથી. બરાબર, રોબોટ છે તેને શું કરવામાં આવ્યું? સ્વિચ્ડ આઉટ. સ્વિચ આઉટ ઓફ એટલે કે તેને બંધ કરી દેવામાં આવેલો હતો. હેડ બીન સ્વિચ્ડ આઉટ ઓફ ઓપરેશન. પાસ્ટ પરફેક્ટ ટેન્સનું પેસિવ વોઇસ છે. હેડ બીન આવે છે અને સ્વિચ્ડ. બરાબર, નોંધજો આ વસ્તુ કે પાસ્ટ પરફેક્ટ ટેન્સના પેસિવ વોઇસનો અહીંયા ઉપયોગ થયેલો છે કે રોબોટને ત્યારથી બંધ જ કરી દેવામાં આવ્યો. બંધ કરી દેવામાં આવ્યો એટલે કોના વડે? પેસિવ વોઇસ છે એટલે કોના વડે? પ્રેમ ચોપડા વડે. પ્રેમ ચોપડાએ રોબોટને બંધ જ કરી દીધું કે હવે રોબોટ પાસે કાંઈ કામ કરાવવું નથી. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન, હાઉ કેન યુ સે ધેટ પ્રેમ ચોપડા વોઝ કોન્ફિડન્ટ? પ્રેમ ચોપડા કોન્ફિડન્ટ હતો એવું તમે શા માટે કહી શકો? બરાબર, વી કેન સે ધેટ. હવે હાઉ કેન યુ સે ધેટ છે, તો આ વસ્તુ નોંધજો કે જ્યારે પણ પ્રશ્ન આવી રીતે યુથી પૂછવામાં આવે, તમારું મંતવ્ય માંગવામાં આવે, ત્યારે તમે આઈ અથવા વીથી જવાબ આપી શકો છો. તો યુથી પ્રશ્ન છે, જવાબમાં આપણે વી લખી શકીએ છીએ. અને કેન યુ છે ઉલટાવી દો તો આપણે યુનું વી અને કેનનું કેન. વી કેન સે ધેટ પ્રેમ ચોપડા વોઝ કોન્ફિડન્ટ. આપણે કહી શકીએ છીએ કે પ્રેમ ચોપડાને આત્મવિશ્વાસ હતો. બીકોઝ, કારણ કે હી ન્યૂ ધેટ, તે જાણતા હતા કે રામસિંગ 070 would obey his master and the secrets verses. રામસિંગ 070 જે રોબોટ છે એ પોતાના માલિકની આજ્ઞાનું પાલન કરશે અને આ રીતે સિક્રેટ છે તે સીલ થયેલું રહેશે. જે રહસ્યો છે, ચોરીના જે સિક્રેટ છે, ચોરીના જે રહસ્ય છે તે બંધ જ રહેશે, તે ખુલશે નહીં.
એવો તેને વિશ્વાસ હતો. પેરેગ્રાફ 13. કાઉન્સિલ ગોયલ ટર્ન અને ઇન્ટરપ્ટેડ. હાઉ ડીડ કાઉન્સિલ ગોયલ ઇન્ટરપ્ટેડ ધ રોબોટ? વકીલ ગોયલે રોબોટને કઈ રીતે ઇન્ટરપ્ટ કર્યું? ઇન્ટરપ્ટ કરવું એટલે કે ખલેલ પહોંચાડવું. એ બોલતો હતો, વચ્ચેથી વકીલે રોબોટને ઇન્ટરપ્ટ કર્યું. કાઉન્સિલ ગોયલ ઇન્ટરપ્ટેડ ભૂતકાળ ધ રોબોટ બાય આસ્કિંગ હિમ ટુ રિકોલ ઇન ડિટેલ. જુઓ, પેરેગ્રાફમાં રિકોલ આજ્ઞાર્થ તરીકે છે. અહીંયા આપણે બાય આસ્કિંગ હિમ એ વસ્તુ જોડવાની છે. તો એ વસ્તુ ખાસ નોંધજો કે આપણે પરીક્ષામાં જાતે લખવું પડશે કે બાય આસ્કિંગ હિમ ટુ રિકોલ. આટલો ભાગ જાતે લખવાનો છે. ઇન ડિટેલ હિઝ એક્ટિવિટીઝ ઓફ લાસ્ટ 6 days. એ તો આપેલું છે કે છેલ્લા 6 દિવસોની તેની જે પણ પ્રવૃત્તિ છે તેને રિકોલ કરવાનું કહ્યું. વકીલે સાક્ષીના પાંજરામાં ઊભેલા રોબોટને શું કહ્યું કે તું છેલ્લા 6 દિવસની તારી બધી જ જે પ્રવૃત્તિઓ છે તેને તું યાદ કર અને અમને જણાવ. What happened to the robot when the lawyer asked the first question to the robot? બરાબર. વકીલે જ્યારે રોબોટને પ્રથમ પ્રશ્ન પૂછ્યો ત્યારે રોબોટનું શું થયું? તો અહીંયા આપણે વેનથી શરૂઆત કરશું. When the lawyer asked the first question to the robot, a dull blue light flashed. એક ઝાંખી બ્લુ કલરની લાઇટ એ ફ્લેશ થયો, ચમકારો થયો. વકીલે જ્યારે કોઈ પણ પ્રશ્ન પૂછ્યો તો આ રોબોટનું આ કાર્યવાહી તેનું વર્કિંગ હતું કે રોબોટના જે માથું હતું એમાં એક બ્લુ લાઇટનો ઝબકારો થાય. ડલ બ્લુ લાઇટ ફ્લેશ્ડ એન્ડ આફ્ટર અ મોમેન્ટરી વીરિંગ સાઉન્ડ. એક વીરિંગ જેવો અવાજ થાય કારણ કે એને યાદ કરવાનું છે. એટલે પહેલાં જે ટેપ થયેલું છે એ પોતાની ટેપ તેને બોલવાની છે. તો વીરિંગ જેવો એક અવાજ થયો કર અને રોબોટે સ્ક્વિક્ડ કર્યું. સ્ક્વિક્ડ એટલે પોતાના અવાજમાં રોબોટનો મેટાલિક અવાજ હોય એને પોતાના મેટાલિક વોઇસમાં કર્કશ અવાજમાં સ્ક્વિક્ડ એટલે કે બોલવું. મિસ્ટર પ્રેમ ચોપરા એણે કયો આ જવાબ શું આપ્યો કે પ્રશ્ન કયો હતો? પ્રશ્ન એ હતો કે હુ ઇઝ યોર માસ્ટર? યાદ છે? પેરેગ્રાફ વાંચી જાઓ કે તારો માલિક કોણ છે? તો રોબોટે બ્લુ લાઇટ થઈ અને પછી પોતાના અવાજમાં મેટાલિક ટોનમાં એણે જવાબ આપ્યો કે મારો માલિક કોણ છે? પ્રેમ ચોપડા. પેરેગ્રાફ 14ના પ્રશ્નો જોઈ લ્યો. વોટ ડીડ ગોયલ બ્રિંગ ટુ ધ નોટિસ ઓફ ધ જજ? વકીલે જજની નોંધમાં શું લાવ્યા? વકીલ શું ધ્યાન દોરે છે જજનું? તો ગોયલ બ્રોટ. બ્રિંગ છે તેનું ભૂતકાળનું રૂપ બને છે બ્રોટ. તો બ્રિંગનું ભૂતકાળના રૂપનો અહીંયા ઉપયોગ કરવામાં આવવાનો છે. તો ગોયલ બ્રોટ ટુ ધ નોટિસ ઓફ ધ જજ ધેટ સમ એક્શન વોઝ નોટ રિવીલ્ડ. કેટલીક એક્શન છે તેને પ્રદર્શિત કરવામાં આવેલી ન હતી. રિવીલ એટલે કે ખુલ્લું પાડવું. કે રોબોટની કેટલીક જે એક્શન છે, કેટલીક જે કાર્યવાહી છે તે રિવીલ કરવામાં આવેલી નથી. એ જજને કહેવામાં આવ્યું. જજને કહ્યું કે રોબોટ જે પણ બોલે છે તેમાં કેટલીક વસ્તુઓ બાકી રહી જાય છે. વાય ડીડ ધ રોબોટ, થોડુંક મિસ્ટેક છે જુઓ, નોટ નથી પણ રોબોટ છે, બરાબર. વાય ડીડ ધ રોબોટ એ વસ્તુ જરાક જોઈ લેજો. વાય ડીડ ધ રોબોટ, તો અહીંયા આ વસ્તુમાં જોજો અહીંયા કયો શબ્દ લખવાનો છે? ROBOT, રોબોટ. આવી રીતે આ નોટને બદલે કયો શબ્દ તમારે લખવાનો છે? રોબોટ. બરાબર મિત્રો, તો જરાક આવી રીતે તમે જોઈ લેજો કે કઈ રીતે તમારે અહીંયા લખવાનું છે. બરાબર, તો નોટને બદલે રોબોટનો ઉપયોગ કરવાનો છે. તો આ વસ્તુ તમે બધાએ માર્ક કરી હશે. ખબર પડી ગઈ ને બધાને? અહીંયા નોટ લેવાનું નથી. નોટને બદલે ROBOT, નોટને બદલે રોબોટ. થોડી પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક છે. વાય ડીડ ધ રોબોટ રિવીલ ધ ઇન્ફોર્મેશન?
બરાબર. વાય ડીડ ધ રોબોટ નોટ રિવીલ ધ, રોબોટ પછી આ નોટ શબ્દ આ રીતે આવશે. વાય ડીડ ધ રોબોટ નોટ રિવીલ ધ ઇન્ફોર્મેશન. અહીંયા આટલો ભાગ તમે એડ કરજો કે રોબોટે બધી જ માહિતી બતાવી કેમ નહીં. વકીલ છે એ તો પ્રશ્ન પૂછે છે પણ રોબોટે બધી જ માહિતી બતાવે નથી. વાય ડીડ ધ રોબોટ નોટ રિવીલ ધ ઇન્ફોર્મેશન. શા માટે બધી માહિતી બતાવી નહીં? બરાબર. ધ રોબોટ ડીડ નોટ રિવીલ ધ ઇન્ફોર્મેશન બીકોઝ રોબોટ્સ ડુ નોટ ડિસઓબે માસ્ટર્સ. કારણ કે રોબોટ છે તે પોતાના માલિકની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરતા નથી. થર્ડ ક્વેશ્ચન, વોટ ડીડ રોબોટ રિસ્પોન્ડ મિકેનિકલી. રોબોટે કઈ રીતે મિકેનિકલી જવાબ આપ્યો? તો ધ રોબોટ રિસ્પોન્ડેડ મિકેનિકલી ધેટ રોબોટ્સ ડુ નોટ હાર્મ પીપલ. રિસ્પોન્ડ એટલે કે જવાબ આપ્યો. તેણે મિકેનિકલી એવો જવાબ આપ્યો કે રોબોટ્સ છે પોતાના માલિકની આજ્ઞાનું પાલન કરે છે. આ રીતે તેણે જવાબ આપ્યો અને રોબોટ છે એ લોકોને નુકસાન પહોંચાડતા નથી. 15th પેરેગ્રાફ, વાય ડીડ પ્રેમ ચોપડા શાઉટ નર્વસલી. અંતે જ્યારે પ્રેમ ચોપડા ગુનેગાર સાબિત થઈ જાય છે ત્યારે શા માટે તેણે નર્વસ થઈને શાઉટ કર્યું, બૂમો પાડી? પ્રેમ ચોપડા શાઉટેડ નર્વસલી બીકોઝ કાઉન્સિલ ગોયલ આસ્ક્ડ ધ રોબોટ ટુ સ્પીક ધ ટ્રુથ એઝ મેની પીપલ હેવ સફર્ડ. કારણ કે વકીલે રોબોટના જે બે સિદ્ધાંતો હતા તેનો જ ઉપયોગ કર્યો હતો કે તેણે રોબોટને પૂછ્યું કે ટુ સ્પીક ધ ટ્રુથ, સત્ય બોલ. સત્ય બોલવા પર તેને ભાર મૂક્યો અને સત્ય એ હતું કે પ્રેમ ચોપડાએ રોબોટ પાસે ચોરી કરાવી હતી. કારણ કે એઝ મેની પીપલ હેવ સફર્ડ, ઘણા લોકોનું આમાં નુકસાન થયું હતું. સફર એટલે કે નુકસાન થયું હતું, તો ઘણા લોકોનું નુકસાન થયું હતું એટલે તારે સત્ય બોલવાનું છે. આવું કે છે એટલે પ્રેમ ચોપડા સમજી જાય છે કે હવે મારો ગુનો સાબિત થઈ જાય છે એટલે એણે બૂમ પાડી અને બૂમ પાડીને રોબોટને શું કહ્યું કે ડુ નોટ સ્પીક, તો બોલવાનું નથી તારે. વોટ ડીડ ધ ક્લિકિંગ સાઉન્ડ ઇન્ડિકેટ. અને ત્યાર પછી રોબોટની અંદર સંઘર્ષ શરૂ થાય છે. સંઘર્ષ એટલે કે કોન્ફ્લિક્ટ. રોબોટની અંદર કોન્ફ્લિક્ટ શરૂ થાય છે. કયો કોન્ફ્લિક્ટ? એ કોન્ફ્લિક્ટ કે હવે એને સત્ય બોલી અને અનેક લોકોના નુકસાન થતું અટકાવવું કે પોતાની માલિકની આજ્ઞાનું પાલન ન કરવું. તો એની અંદર સંઘર્ષ થયો. તો સંઘર્ષ થવાને કારણે ક્લિક ક્લિક જેવો અવાજ આવ્યો. તો એ શું બતાવે છે? ધ ક્લિકિંગ સાઉન્ડ ઇન્ડિકેટેડ. જો અહીંયા ડીડ અને ઇન્ડિકેટ છે તો આપણે શેનો ઉપયોગ કરવાનો? ઇન્ડિકેટેડ ધ હેમ્પરિંગ ઓફ રનિંગ ટેપ્સ. હેમ્પરિંગ એટલે બગડી જવું, ખરાબ થવું. જે પણ ટેપ ચાલતી હતી એ ખરાબ થઈ ગઈ. થર્ડ ક્વેશ્ચન, વોટ ડીડ ધ રેડ લાઇટ ફ્લેશિંગ ઓન ધ ફોરહેડ સજેસ્ટ. પછી એના ફોરહેડ ઉપર, ફોરહેડ એટલે કે કપાળ, નવો શબ્દ આવે છે અહીંયા. ફોરહેડ, ફોરહેડ એટલે કે કપાળ. રોબોટના કપાળ ઉપર એક લાલ કલરની લાઇટ થઈ. તેનું શું સજેસ્ટ છે? તે શું સૂચવે છે? તો રોબોટના કપાળ પરની જે લાલ કલરની લાઇટ છે, સિગ્નલ છે, તે શું સૂચવે છે? સજેસ્ટેડ ધેટ. બરાબર. પ્રશ્નમાં એટલું લેવામાં આવ્યું છે કે રિપોર્ટિંગ સિસ્ટમ હેડ ફેલ્ડ. જુઓ પેરેગ્રાફમાં માત્ર ફેલ્ડ લખેલું છે પણ આપણે અહીંયા પાસ્ટ પરફેક્ટ ટેન્સ હેડ ફેલ્ડ લખવું પડશે. આ બધા ચેન્જીસ ખાસ બધા નોંધજો. વોટ હેપન ટુ ધ રોબોટ એટ લાસ્ટ. અંતે રોબોટનું શું થયું? એટ લાસ્ટ ધ રોબોટ હેડ ડિફ્યુઝડ. અંતે રોબોટ છે એ બંધ પડી ગયો એટલે કે અંતે રોબોટનું મૃત્યુ થયું. એ પણ જો અહીંયા હેડનો ઉપયોગ થયેલો છે. લાસ્ટ પેરેગ્રાફ, ઓ નો ગિલ્ટી ઓફ થેફ્ટ. હુ વોઝ ડેડ. અંતે કોનું મૃત્યુ થયું? ગુનો કોઈકે કર્યો હતો અને મૃત્યુ કોઈકનું થયું. ધ રોબોટ રામસિંગ 070, અથવા આવી રીતે પણ લખી શકો કે રામસિંગ 070 ધ રોબોટ, ગમે તેમ લખી શકાય, વોઝ ડેડ. અથવા માત્રમાં રામસિંગનું નામ લખશો તો પણ ચાલશે, ધ રોબોટને ઉલ્લેખ કરો તો પણ ચાલશે, કારણ કે આપણે જાણીએ છીએ કે રામસિંગ 070 એ રોબોટ છે. ઓકે. વાય ડીડ રામસિંગ બ્રેક અપાર્ટ હિમસેલ્ફ. અંતે
રામસિંગે આપણે જેને સ્યુસાઇડ કહેતા હોય છે ને એવી રીતે પોતે પોતાની જાતને બ્રેક અપાર્ટ કરી નાખી. બ્રેક અપાર્ટ એટલે કે પોતે પોતાની જાતને તોડી નાખી. એને કોઈએ મારી નથી નાખ્યો, જજે એને કોઈ સજા નથી કરી, પણ તેની અંદર એટલો બધો તણાવ થઈ ગયો, એક રોબોટની અંદર એટલો બધો સ્ટ્રેસ આવી ગયો, એટલો બધો તેની અંદર સંઘર્ષ થયો કે તે પોતે જ અંદરો અંદર આ જે સંઘર્ષ છે જીરવી ન શક્યો. એની અંદર જે કોન્ફ્લિક્ટ થયો, કયો કોન્ફ્લિક્ટ? કે પોતાના જ જે સિદ્ધાંતો છે તેના જ સંઘર્ષ થતા હતા. માલિકની આજ્ઞાનું પાલન ન કરે તો તેના સિદ્ધાંતની વિરુદ્ધ જાય. તો રોબોટ ક્યારે પણ પોતાના માલિકને ડિસઓબે કરે નહીં. અને જો તે ખોટું બોલે છે અને જો તે સત્ય બોલતો નથી તો અનેક લોકોનું નુકસાન થાય છે, જેની ભરપાઈ થતી નથી. તો આ બાબત આપણે ઇંગ્લિશમાં લખવાની છે. પ્રશ્ન જુઓ. રામસિંગ કર્તા તરીકે લઈ લ્યો. ડીડ અને બ્રેક છે. ડીડ અને બ્રેક આપેલું છે તો આપણે શું કરવાનું? એનું બ્રોક, ભૂતકાળનું રૂપનો ઉપયોગ કરવાનો છે. બ્રોક હિમસેલ્ફ, બ્રોક અપાર્ટ એટલે કે પોતાની જાતને તોડી નાખી. બીકોઝ there was a conflict in the robot. રોબોટની અંદર શું થયું? કોન્ફ્લિક્ટ. કોન્ફ્લિક્ટ એટલે કે જો આ શબ્દ પણ ખાસ નોંધજો. કોન્ફ્લિક્ટ એટલે કે આપણે શું કહીએ? કોન્ફ્લિક્ટ એટલે કે તેની અંદર જે સંઘર્ષ થયો, રોબોટની અંદર સંઘર્ષ થયો. કયો સંઘર્ષ? ધેટ કે ઇફ હી રિવીલ ધ ઇન્સ્ટ્રક્શન, જો તે સૂચનાઓને પ્રદર્શિત કરે છે, જો તે સૂચનાઓ બતાવે છે તો હી વુડ ડિસઓબે હિઝ માસ્ટર, તો તે પોતાની માલિકની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરશે. એન્ડ ઇફ હી ડીડ નોટ, જો તેને મળેલી સૂચનાઓ જો તે પ્રદર્શિત કરશે નહીં તો હી વુડ હાર્મ અધર્સ, તો તે બીજા લોકોને નુકસાન પહોંચાડશે. હાર્મ એટલે નુકસાન પહોંચાડવું. તો આ તેની અંદર જે સંઘર્ષ હતો તે ખૂબ અહીંયા મહત્વનો છે. વોટ વોઝ રામસિંગ 070's કોન્ફ્લિક્ટ? એનો સંઘર્ષ શું હતો? મિત્રો તમારે શોર્ટ નોટ પણ લખવાની હોય છે. ટેક્સ્ટ બુકમાં જુઓ, પાઠને અંતે શોર્ટ નોટ આપેલી છે, તેમાં પણ રામસિંગ 070ની જે કોન્ફ્લિક્ટ છે એની શોર્ટ નોટ છે એ પણ મોસ્ટ આઈએમપી છે. તો આ પાઠને અંતે ટેક્સ્ટ બુકમાં જેટલી પણ શોર્ટ નોટ આપેલી છે એ પણ તમારે લખવાની રહેશે. રામસિંગ 070's કોન્ફ્લિક્ટ વોઝ ધેટ, એનો સંઘર્ષ તે હતો કે ઇફ હી રિવીલ ધ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ, જો તે સૂચનાઓ બધી બતાવી દે છે, જો તેને મળેલી ચોરીની સૂચનાઓ જો તે બતાવી દે છે તો હી વુડ ડિસઓબે હિઝ માસ્ટર એન્ડ હી ડીડ નોટ, હી વુડ હાર્મ અધર્સ. તે ઉપર જવાબ છે એ જ રીતે આપણે જવાબ લઈ લીધો છે, નોંધજો. બરાબર મિત્રો. 4th ક્વેશ્ચન જોઈ લો. વોટ ડીડ ધ જજ ડિક્લેર? પેરેગ્રાફમાં પ્રોક્લેમ શબ્દ આપેલો છે. પ્રોક્લેમ છે. પ્રોક્લેમ એટલે કે જાહેર કરવું. બરાબર. તો જજે અંતે નિર્ણય અથવા જજે કયું ડિસિશન આપ્યું? જજમેન્ટ શું હતું? ડિક્લેર શું કર્યું? જાહેર શું કર્યું? ધ જજ declared that પ્રેમ ચોપડા was guilty of theft. guilty એટલે દોષી, theft એટલે ચોરી. પ્રેમ ચોપડા ચોરીનો ગુનેગાર હતો એવું જજે જાહેર કર્યું. What was Council Goyal's reaction when Ramsing 070 was dead? જ્યારે રામસિંગ 070 મૃત્યુ પામ્યું એટલે કે ડિફ્યુઝડ થયો ત્યારે વકીલની પ્રતિક્રિયા શું હતી? વકીલે શું પ્રતિક્રિયા કરી? વકીલ પણ આખરે તો તે વ્યક્તિ હોય લાગણીશીલ હતા, તેને મજા ના આવી કે પ્રેમ ચોપડાએ ચોરી કરાવી અને વિચારો નિર્દોષ રોબોટનું મૃત્યુ થયું. એટલે વકીલ કેવા બની ગયા? વેન રામસિંગ 070 વોઝ ડેડ, કાઉન્સિલ ગોયલ વકીલ છે એ વોઝ પેઇન્ડ, એને દુઃખ થયું, પેઇન એન્ડ ડિપ્રેસ્ડ, અને તે હતાશ થયા. વોટ ડીડ ધ રોબોટ ચૂઝ? અને અંતે આપણે જો ફરીથી એ જ વસ્તુ છે કે ચૂઝ શું કર્યું? ચૂઝ એટલે પસંદ કરવું. ટુ ચૂઝ એટલે કે પસંદ કરવું, સિલેક્ટ કરવું. V1 છે. આના ત્રણેય રૂપો ડિક્શનરીમાંથી શોધજો. ચૂઝ, ચોઝ, ચોઝન, પણ તમે સ્પેલિંગ જોજો, કારણ કે આપણે આન્સરમાં તો ભૂતકાળ લખવાનું જ છે. તો V3 વિચારજો, CHOSEN, અને તમે લખી નાખજો. દરેક પાઠમાંથી જેટલા પણ અઘરા
બધા નહીં પણ અઘરા જે ક્રિયાપદના રૂપો આવે છે એ ત્રણેય રૂપો તેના પાઠમાં કદાચ ભૂતકાળનું રૂપ હોય અથવા વર્તમાનકાળ હોય, V1 હોય અથવા V2 હોય, પણ તમારે એના ત્રણેય રૂપો શોધી અને તમારી નોટના અંતે લખવાના છે. રામસિંગ 070 ધ રોબોટ ચોઝ ભૂતકાળનું રૂપ છે. ચૂઝને ડીડ અને ચૂઝ છે તો અહીંયા ચોઝ ટુ બ્રેક અપાર્ટ તેણે તૂટી જવાનું પસંદ કર્યું. રાધર ધેન કોના કરતાં, રાધર ધેન એટલે તેના કરતાં, ધેન એટલે કરતાં. ટુ ટેલિંગ અ લાઈ, લાઈ એટલે ખોટું બોલવું, ખોટું બોલવા, અ લાઈ એટલે ખોટું બોલવું, ખોટું બોલવા કરતાં. લાઈ શબ્દ આજે આપણે થોટમાં પણ જોયો ને, અસત્ય, અસત્ય બોલવા કરતાં. ધેન એટલે કરતાં. રામસિંગે તૂટી જવાનું, રાધર એટલે વધુ પસંદ, વધુ પસંદ કર્યું. ખોટું બોલવું એ તો એના સિદ્ધાંતની બારી હતું, તો ખોટું બોલવા કરતાં અથવા માલિકની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરવા કરતાં પોતે જ તેણે મૃત્યુ અથવા તો ડિફ્યુઝ થવાનું પસંદ કર્યું. એન્ડ ફ્રેન્ડ્સ, we will end this lesson with the good thought, and so please remember that you can't change the truth. સત્ય ક્યારે બદલાતું નથી. કોર્ટમાં અથવા ગમે ત્યારે પણ બીજી કોઈ પણ રીતે સત્ય તો સાબિત થઈને જ રહે છે. તો તમે સત્ય બદલાવી શકતા નથી, બટ ધ ટ્રુથ કેન ચેન્જ યુ. પણ સત્ય તમને બદલાવી નાખે છે. ફ્રેન્ડ્સ, વી હોપ ધેટ પ્રેમ ચોપડા વુડ ઓલ્સો ચેન્જડ આફ્ટર ધીસ ઇન્સિડન્ટ. પ્રેમ ચોપડા પણ એ હવે કદાચ બદલાઈ જશે. ક્યારે પણ આવા ચોરીના વિચાર તેને આવશે નહીં, because truth must have changed him. Okay, so friends, after question answers you have to write short note. પ્રશ્નોના જવાબ પૂરા થઈ જાય ત્યારબાદ બધાએ ટેક્સ્ટ બુકમાં આપેલી 2 શોર્ટ નોટ એટલે કે ટૂંક નોંધો પણ લખવાની રહેશે. આ રીતે નોટો પૂરી કરીને રાખશો. ગુડ ડે. થેન્ક યુ વેરી મચ.